نماز پڑھتے ہیں. میری بہنوں کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو اٹھا کر دیکھو کہ کیا معاملہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز کا. کیا سوچ کر ہم نماز کو چھوڑتے ہیں؟ کسی ایک صحابی کی زندگی میں ہم کو بے نمازی کا کردار نظر آتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے احسان خیرت سے ہوں. اور انشاءاللہ جس ویڈیو میں رشتے نہیں آ رہے ہیں دوستو بڑی امپورٹنٹ بڑی بہترین اور بڑی عبرتناک ویڈیو ہے دوستو. یہ دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو دنیا میں بھیجا ہے پیدا کیا ہے کیوں پیدا کیا ہے دوستو؟ اپنی عبادت کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, وہ سارے اچھے کام کرنے کے لیے, اس سے اللہ راضی ہوگا. ہم سب اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں اور امتحان میں اگر کھڑے اتریں گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں کامیاب ہیں. اور امتحان میں اگر فیل ہو گئے تو سمجھ لیجئے دنیا ہی برباد اور آخرت بھی برباد. قیامت والے دن دوستو رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم کوشش کریں, کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ. تو اپنی تیاریاں کر لیں دوستو, اللہ کو راضی کر لیں نماز پڑھنے سے. نماز کی بہت اہم فضیلت ہے دوستو, بہت اہم عبادت ہے نماز. نماز 5 وقت ہی پڑھیں اور پابندیوں سے پڑھیں, خود بھی پڑھیں, اپنے دوسروں کو بھی, گھر والوں کو, سب کو دعوت دیں نماز پڑھنے کی. تو آج کا ہمارا ٹاپک نماز کے اوپر ہے. تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا, اچھی لگے تو شیئر بھی کریے گا اور خود بھی عمل کریے گا. دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت ضرور سے ضرور دیجیے گا دوستو. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو دین کی دعوت دے, اچھائی کی دعوت دے. تو آئیے پہلے اس پورا ویڈیو کو سنتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں. یاد رکھنا, کیونکہ سورہ قلم کی آیت نمبر 42 میری ماں اور بہنوں, اللہ کے لیے اس آیت کو یاد رکھو. اور اس جو ندامت کل ہوگی, جو ذلت کل ہوگی, جو بے عزتی کل ہماری قیامت کے دن ہوگی اگر ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھیں گے, تو اس ذلت کو اپنے ذہنوں میں رکھنا میری بہن, کہ دنیا میں اگر کوئی ایک ہماری اگر بے عزتی کر دے 4 لوگوں کے سامنے, تو زندگی بھر ہم اس کو یاد رکھتے ہیں, ہے نا, کہ 4 لوگوں کے سامنے انہوں نے ہماری بے عزتی کر دی, 4 لوگوں کے سامنے انہوں نے ہم کو ایسا کر دیا ویسا کر دیا, سب باتیں ہم کرتے ہیں. اب تیار ہو جاؤ, اگر تم دنیا میں اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن پوری ابن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو انسان پیدا ہوگا اور مرے گا, وہ انسان کے درمیان ہماری ذلت اور رسوائی ہوگی. یاد رکھنا میری بہن. کیسے؟ سورہ قلم کی آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا میری بہنوں. یاد رکھنا اللہ کے لیے اس آیت کو. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کے تمام لوگوں کو, ابن آدم سے لے کر آخری انسان کو میدان محشر میں جمع کریں گے, قیامت کے میدان میں جمع کریں گے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کے تمام لوگوں کو حکم دیں گے کہ سجدہ کرو, بس سجدہ کرو. جو لوگ بھی میری ماں اور بہنوں غور کریے, اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوں گے اور ہم سب کو اللہ کی بات ماننی ہوگی. تو مجھے بتائیے کسی کی اتنی ہمت ہوگی کہ وہ اللہ کا حکم سنے اور سجدہ نہ کرے؟ کسی کی اتنی ہمت ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. ہر کوئی سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ اکبر. خوش نصیب لوگ اللہ کا حکم سنتے ہی فوری سجدے میں گر جائیں گے, اور بد نصیب لوگ اللہ اکبر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے. غور کرو میری بہنوں, میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں تمام کے تمام لوگ اللہ کا حکم سنتے ہی فوری سجدے میں گر جائے, اور میں ایک ایسی رہ جاؤں کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ نہ کروں, تو پھر میرا کیا حال ہوگا؟ غور کریے. بندہ یا بندی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن سجدہ ان کو نہیں کرنا نصیب نہیں ہوگا. ان کی کمر کی ہڈی, ریڑھ کی ہڈی سیدھی کی سیدھی کر دی جائے گی. ان کی کمر انہوں جھکنے کی کوشش کریں گے, ان کی کمر ان کو اجازت نہیں دے گی جھکنے کی, وہ کمر نہیں جھکے گی میری ماں اور بہن. غور کرو, میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں سب سجدے میں چلے جائیں, میں جھکنے کی بار بار کوشش کر رہی ہوں اور میں سجدہ نہیں کر رہی, تو میرا کیا حال ہوگا جی؟ میں اللہ کا حکم سننے کے بعد بھی کوشش کر رہی ہوں اور میں سجدہ نہ کر سکوں تو میرا انجام کیا ہوگا؟ بندہ اس وقت پکارے گا, سورہ قلم کی آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ کہتے ہیں بندہ پکارے گا اللہ کو, اے اللہ آج کیا ہو گیا؟ اللہ میں دنیا میں تو میری کمر اچھی تھی, اللہ میری ہڈی اچھی تھی, اللہ میں جھکتی تھی, اللہ میں صحت مند تھی, اللہ آج کیا ہو گیا؟ اللہ میری کمر کو, میں آج تیرے سامنے جھکنا چاہتی ہوں اللہ, اور مجھے جھکنا نصیب نہیں ہو رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بندے کو جواب دیں گے, دنیا میں تجھے بلایا جاتا تھا, ایک دن میں 5 بار بلایا جاتا تھا میرے سامنے سجدہ کرنے کے لیے, لیکن تو دنیا کو اہمیت دیتا تھا, دنیا کی چیزوں کو اہمیت دیتا تھا, دنیا کے کاموں کو اہمیت دیتا تھا. تو دنیا میں میرے سامنے نہیں جھکا, لہٰذا تجھے آج میرے سامنے جھکنا نصیب نہیں ہوگا. اور جو کوئی وہاں پر سجدہ کرنے سے خاسر ہو گیا, جو سجدہ نہیں کرا, اس کا انجام کیا ہوگا میری بہنوں؟ جہنم. وہی خطرناک جہنم, وہی بھیانک جہنم. اللہ اکبر. اور ہم
जो नमाजों को छोड़ते हैं। 5 वक्त नमाजें पढ़ना है, जरूरी है, बस पढ़ना ही पढ़ना, एक भी नमाज नहीं छोड़ना है। एक नमाज पढ़ के, फजर की नमाज पढ़ लेके, इशा की नमाज पढ़ लेके, या कभी दिल बोला ज़ोहर पढ़ लेके, या कभी घर में टाइम पास नहीं हो रहा बल्कि नमाज पढ़ लेके, अपने आप को नमाजी अगर हम समझ ले रहे, तो सुन लो अल्लाह सुब्हानो तआला का हुक्म। अल्लाह सुब्हानो तआला सूरह माऊन, मेरी माँ और बहनों, सूरह माऊन की आयत नंबर 3 और 4 में कहते हैं, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन वल्लज़ीना हुम युराऊन वयमनऊनल माऊन। हलाकत बर्बादी है नमाजियों के लिए। अल्लाहु अकबर। गौर करिए, यहाँ पर इस आयत में क्या बोला जा रहा है? फवैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है, बर्बादी है, फैल है नमाजियों के लिए, 5 वक्त नमाज़ें पढ़ने वालों के लिए नहीं। वल्लज़ीना हुम युराऊन, वो लोग जो अपनी नमाजों में गफलत बरतते हैं, एक नमाज पढ़ते हैं, 4 नमाजों को छोड़ते हैं, या 4 नमाजें पढ़ते हैं और 1 नमाज को छोड़ते हैं, वो लोग जहन्नमी है, बर्बादी है उनके लिए, फैल है उनके लिए। अल्लाहु अकबर। गौर करिए, आज हमारा क्या मामला है? खुशी हो गई, अल्लाह की कुछ नेमत मिल गई तो फौरी नमाजें हम पढ़ते हैं, कोई गम आ गया तो फौरी हम अल्लाह को भूल जाते हैं। मेहमान घर में आए तो हमारी नमाजें गई, घर में कोई भी नहीं रहे, टाइम पास अगर कुछ भी नहीं है तब हम हमारी नमाजों को अदा करते हैं। घर का खूब काम है तो हमारी नमाजों को हम छोड़ देते हैं, जब घर का काम नहीं होता तब हमारी नमाजों को अदा करते हैं। बच्चे अगर खूब सता रहे, उधर अजान हो रही तो क्या बोलते हैं? अब्बा बच्चे बहुत सता रहे जी, बाद में नमाज पढ़ लेंगे। बच्चे सता रहे बोल के आप नमाजों को छोड़ दे रहे हैं, तो तैयार हो जाओ उस फैल के लिए, उस जहन्नम की वादी के लिए जिससे जहन्नम खुद पनाह मांगती है। आज क्या मामला हो गया हमारा? नौजवान लड़कियों का क्या मामला हो गया? अल्लाहु अकबर। जैसे ही एग्जाम्स आते हैं नमाजें शुरू हो जाती है, जैसे ही हमारे एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं नमाजें खत्म हो जाती है। ये मामला होता है। लड़कियों की शादी नहीं हो रही तो अल्लाह के सामने दुआ करते, नमाजें पढ़ते, अल्लाह निकाह जल्द से जल्द करा दीजिए। जैसे ही शादी हो गई खत्म, अल्लाह कौन है, नमाज क्या है हमको मालूम ही नहीं। अल्लाहु अकबर। ये मामला आज हमारा है। ये मुनाफिक की सिफत है मेरी माँ और बहनों, ये मुनाफिक की सिफत है। और याद रखना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, अहद नबवी में, मुनाफिक की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी नमाज को छोड़े, क्योंकि नमाज अगर वो छोड़ता तो मालूम हो जाता कि ये मुनाफिक है, ये बेनमाजी है। उस वक्त का मुनाफिक भी अपनी नमाजों को अदा करता था। मुनाफिक की क्या सिफत बताई गई? कि मुनाफिक सुस्ती और काहिली से नमाजों को अदा करते हैं, और मुनाफिक पर फजर और इशा की नमाज बड़ी भारी गुजरती। आज देख लीजिए हमारी नमाजों का हाल, फजर और इशा का खास तौर पे हाल। ना जाने हमारी जिंदगी की कितनी फजर की नमाजें हैं जो हमने हमारे बिस्तरों में गवा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा बच्चों के ताल्लुक से? मेरी बहनों गौर करो, माओ का तो हाल अब छोड़ ही दो, बच्चों के बारे में ये हुक्म दिया जा रहा कि 7 साल का बच्चा हो गया तो उसको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो गया तो उसको मारो। अल्लाहु अकबर। ये हुक्म देने वाले कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन नमाज का मामला आ गया तो कह दिया गया कि बच्चा 10 साल का हो गया तो उसको मारो। और हमारी नौजवान नस्ल 15 साल की हो जाती है, 20 साल की हो जाती है, ना अम्मा बेटी को नमाज का हुक्म देते हैं, ना नमाज के लिए मारते हैं। नौजवान लड़के, मेरी माँ और बहनों खास तौर पर कहूंगी, ना जाने कितनी नमाजें वो लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आज की हमारी माँ को इतनी हिदायत नहीं होती कि तू नमाज पढ़ वरना मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। गौर कर लीजिए, नमाज, जो लोग नमाज छोड़ते हैं ना, उनके हक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की। मेरी माँ और बहन, वो नबी जो किसी के हक में बद्दुआ नहीं करते। वो ताइफ का वक्त, मेरी बहनों, जिस वक्त ताइफ के लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारे, पूरे जिस्म को खून उन्होंने कर दिया, तब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए बद्दुआ नहीं की। लेकिन ग़ज़वा खंदक के मौके पर सिर्फ असर की नमाज में देरी हो गई, अभी छूटी भी नहीं, छोड़ना तो दूर की बात, हमारी तो ना जाने कितनी नमाजें छूट जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ की, तबाह और बर्बाद हो जाए वो लोग जिनकी वजह से मैंने आज मेरे असर की नमाज में ताख़ीर कर दी, कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। हम तो हमारी नमाजों को ही छोड़ देते हैं, पढ़ते भी हैं तो बड़ी सुस्ती और काहिली के साथ पढ़ते हैं। मेरी बहनों, कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को तो उठाकर देखो कि क्या मामला था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नमाज का। क्या सोचकर हम नमाज को छोड़ते हैं? किसी एक सहाबी की जिंदगी में हमको बेनमाजी का किरदार नजर आता है? तो दोस्तों, ये तमाम एक्शन जो आपने देखा नमाज के ताल्लुक़ से। दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाज बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हर मुसलमान पे नमाज 5 वक्त की जो फ़र्ज़ है दोस्तों, और ये फ़र्ज़ को पूरा करना है। जो चीज़ भी हर मुसलमान में फ़र्ज़ है उसको पूरा करना ही करना है, वरना गुनाह के आप हकदार होंगे। दुनिया में भी रसवाई मिलेगी और आखिरत में भी। समझिए, जब हम वहाँ पे अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे तो हमारे क्या नामे में इस लायक हैं जो अल्लाह की बारगाह में पेश हो, और हम शर्मिंदा तो होंगे। तो पूरी दुनिया के सामने
तमाम लोगों के सामने हमको शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो कोशिश करें नमाज़ पढ़ें, ख़ुद भी नमाज़ पढ़ें और दूसरों को भी नमाज़ की दावत दें। दोस्तों, हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, कोई भी अच्छी बात, कोई भी अच्छा काम आपको पता चले फ़ौरन दूसरों तक शेयर करें, बताएं, उसको करने के लिए कहें, ख़ुद भी करें और अपने घर वालों को भी ताकीद करें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।